ہر روز زندگی ہمیں کئی طریقوں سے آزماتی ہے۔ کچھ لوگ اس آزمائش میں پاس ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ پیار اور تحفظ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ میں بڑے ہونے کی وجہ سے اپنے امتحان میں فیل ہو گئی۔ میں نے بھاگ کر شادی کر لی اور مجھے جو نقصان ہوا وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ ہم دو بہنیں اپنے امی ابو کے ساتھ اپنے گھر میں رہا کرتی تھیں۔ ہم دونوں میں بہت پیار تھا۔ میں بڑی تھی اور میری چھوٹی بہن ردا تھی۔ ردا چھوٹی بھی تھی اور نہایت ہی نیک لڑکی تھی۔ میری عادت کچھ بچکانا تھی کیونکہ میں ہر ایک سے چند ہی منٹوں میں بہت جلدی گھل مل جاتی۔ میں یہ نہیں دیکھتی تھی کہ سامنے والا لڑکا ہے یا لڑکی۔ میرے امی ابو مجھے بہت سمجھاتے تھے کہ ایسا نہ کیا کرو، لڑکی اور لڑکے میں فرق ہوتا ہے۔ میں ان کی بات نہیں مانتی تھی۔ مجھے میرے محلے میں رہنے والے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا اور اس کا میری امی ابو کو پتہ چل گیا۔ اس سے پہلے کئی بار امی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس بار میری آنکھوں پر خرم کے پیار کی پٹی ایسی بندھی تھی اور پھر میں باز بھی نہیں آتی تھی۔ خرم بھی مجھ سے پیار کرتا تھا۔ ایک دن میرے ابو کام سے گھر آ رہے تھے تو انہیں کسی محلے دار نے شکایت کی کہ حاجی صاحب، آپ کی بیٹی کو میں نے کئی بار ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے۔ آپ نے اس کی منگنی کر دی ہے اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ابو نے کہا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر منگنی کرتا تو میں آپ لوگوں کو کیسے نہ بتاتا؟ آپ لوگ ہی تو میرے بہن بھائی ہیں اور آپ لوگوں کے علاوہ میرا کون ہے؟ ابو کے دوست نے کہا، لیکن میں نے اسے کئی بار اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بھی گھومتے دیکھا ہے۔ ابو نے کہا، لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں گھر جا کر بات کروں گا۔ جب تک میں عروج سے پوچھ نہیں لیتا تب تک میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی میں آپ کی بات پر یقین کروں گا۔ مجھے میری بیٹیوں پر یقین ہے۔ ابو گھر آ گئے۔ جیسے ہی میں اور ردا کالج سے گھر آئے تو امی نے کہا کہ آج تمہارے ابو کا موڈ بہت خراب ہے اور وہ تم دونوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا، ابو کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کیسے جلدی گھر آ گئے؟ امی نے کہا، طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئے ہیں اور تمہارا بار بار پوچھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ابو نے پھر آواز لگائی، صفیہ، بچیاں گھر آئی ہیں یا نہیں؟ امی نے کہا، صفدر صاحب آ گئی ہیں۔ ابو نے کہا، انہیں میرے کمرے میں بھیجو۔ میں اور ردا دونوں پہلے اپنے کمرے میں گئی، کپڑے تبدیل کیے اور ابو کے کمرے میں چلی گئی۔ ابو نے کہا، عروج، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے یہ بتاؤ، کیا جو میں تم سے پوچھوں گا تم مجھے اس کا سچ میں جواب دو گی؟ میں نے کہا، جی ابو، آپ پوچھیں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ میں دل سے گھبرانے لگی کیونکہ ابو کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ ابو نے مجھے کہا، وہ لڑکا کون ہے جس کے ساتھ تم گھوم رہی تھی؟ ابو کے منہ سے یہ بات سنتے ہی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میری ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں پریشان ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابو کو کیا جواب دوں۔ میں نے ابو سے کہا، کون سا لڑکا؟ مجھے نہیں معلوم۔ ابو نے کہا، تم نے ابھی مجھے کہا ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گی اور تم اس کے باوجود مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ مجھے سچ بتاؤ، وہ لڑکا کون تھا جو تمہارے کالج کے باہر ہوتا ہے اور کئی بار تم اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بھی گئی ہو؟ میں خاموش ہو گئی۔ ردا نے کہا، ابو، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہمارے پچھلے محلے میں ایک لڑکا خرم ہے اور وہ روز عروج کے ساتھ چھت پر بات کرتا ہے۔ شام ہو جانے کے بعد جب عروج چھت پر جاتی ہے تو خرم بھی اپنی چھت پر روزانہ آتا ہے اور یہ دونوں باتیں کرتے ہیں اور پھر اگلی صبح کالج کے باہر ملتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ ابو نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ابو نے امی سے کہا، صفیہ، سوچو، جب میں نے اسے دیکھا ہوگا تو مجھ پر کیا گزری ہوگی؟ امی رونے لگی۔ ابو نے کہا، میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کیونکہ اس وقت میرے ساتھ میرا ایک دوست موجود تھا اور میرے دوست نے ہی مجھے عروج کی طرف متوجہ کیا تھا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے ابو کے سامنے کھڑی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور میں اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ بار بار پونچھتی جا رہی تھی اور ردا کو گھور رہی تھی۔
रिदा ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम मुझे क्यों घूर रही हो? गलती तुम्हारी खुद की है और गुस्सा तुम मुझ पर उतार रही हो। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम मुझे कच्चा चबा जाओगी। अम्मी ने रोते हुए मुझे धक्का दिया और कहा कि चल अपने कमरे में दफा हो जा, तूने हमारा मुंह ही काला करवाना था। अगर कोई ऐसी बात थी तो हमें खुद ही आराम से बता देती, ताकि हम लोग तुम्हारी बात सुनने के बाद खुर्रम से मिलते और फिर फैसला करते कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। मैंने कहा अम्मी, खुर्रम बहुत अच्छा लड़का है और फर्नीचर का काम करता है। आप एक बार उससे मिल लें, मैं आपके फैसले का इंतज़ार करूंगी। अगर आप लोगों को वो ठीक लगा तो मेरा रिश्ता कर दीजिएगा, और अगर आप लोग इनकार करेंगे तो मैं उससे बात नहीं करूंगी। अब्बू ने कहा, इस वक्त तो मेरी नज़रों से दूर चली जाओ, ऐसा ना हो कि मैं कोई गलत कदम उठा लूं। मैं अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर बैठकर खिड़की से बाहर देखने लगी और रोने लगी। जैसे ही शाम हुई मैं छत पर गई। खुर्रम भी छत पर मौजूद था। उसने मुझे इशारे से कहा कि आज तुम इतनी देर से क्यों आई हो? मैं खामोश खड़ी रही। खुर्रम ने कहा, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? क्या हुआ है मुझे बताओ। मैंने खुर्रम को पूरी बात बताई। खुर्रम ने मुझे कहा, पागल, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम अपने अम्मी अब्बू से मेरी बात करवा दो। मैंने कहा, वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि तुम अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आओ। खुर्रम हंसने लगा और कहा, कौन सी फैमिली? मेरी कोई फैमिली नहीं है। मैं अकेला हूँ और यतीम मस्कीन हूँ और इस घर में अकेला रहता हूँ। ये घर मेरा अपना है। तुम्हें मालूम तो है कि मैं कौन सा काम करता हूँ और कहाँ रहता हूँ। मैंने कहा, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे ये मालूम है कि तुम किस जगह रहते हो और ये घर तुम्हारा अपना है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि तुम यतीम और मिस्कीन हो। खुर्रम ने कहा, तुम अपने अम्मी अब्बू को आज ही सच बता दो और कल फैसला बता देना। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। मुझे रिदा ने आवाज़ दी, उरूज नीचे आओ, अम्मी तुम्हें किचन में बुला रही हैं। मैं भागकर नीचे चली गई। अम्मी मुझसे खुर्रम के बारे में पूछने लगी और मैं अम्मी की हर बात पर खामोश रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अम्मी को क्या जवाब दूँ। फिर मैंने अम्मी को सब सच बताया कि खुर्रम का घर तो अपना है, लेकिन उसकी कोई फैमिली नहीं, उसके घर में कोई भी नहीं है। अम्मी ने कहा, ये तुम क्या बात कर रही हो? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, जी अम्मी, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। अम्मी ने कहा, अब इस मामले को यहीं ख़त्म कर दो और जाकर अपने अबू से माफ़ी मांग लो और ये खुर्रम का पीछा छोड़ दो। मैंने कहा, अम्मी, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो खुर्रम को पसंद करती हूँ। अम्मी ने कहा, ठीक है, फिर तुम हमें चुन लो, अपने माँ बाप को, या फिर तुम खुर्रम को चुन लो। मैं रोने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई और अम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। और आकर मैं इस मामले में सोचने लगी कि अब क्या करूं। खुर्रम मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूं। अब किस तरह इस मामले को सुलझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे रिदा की हंसने की आवाज़ें आईं। मैंने खिड़की से बाहर शहर में झांका तो देखा रिदा अपनी दोस्त कायनात से हंस हंस कर फ़ोन पर बात कर रही थी और शहर में टहल रही थी। मुझे उसकी आवाज़ और उसका टहलना इंतहाई हौसला दिला रहा था। दिल कर रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। अब्बू ने रिदा को आवाज़ लगाई। रिदा भागकर अंदर गई तो अब्बू ने कहा कि तुम भी अपनी सहेली से मिलना जुलना और कॉल पर बात करना ख़त्म कर दो। तुम लोगों के पास कॉलेज में बहुत वक्त होता है ये सब कुछ करने के लिए। क्या अब तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगी जैसे उरूज ने किया? मैंने कहा, नहीं अब्बू, आप गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आपने हमें कितनी मेहनत से पाला और बड़ा किया है और उतनी ही मेहनत से हमें पढ़ा लिखा रहे हैं। मैं इस कोशिश की कदर करती हूँ जो आप हमारे लिए कर रहे हैं। अब्बू ने कहा, शाबाश मेरी बेटी, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। और उरूज ने तो मुझे इस कदर शर्मिंदा किया है कि मैं खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहा। मैंने कहा, आप उरूज की भी फिक्र ना करें, वो भी खुर्रम को छोड़ देगी। आपका प्यार उसे खुर्रम को छोड़ने पर मजबूर कर देगा।
अब्बू ने कहा वो उसे छोड़े या ना छोड़े, लेकिन मैंने उरूज को उसके हाल पर छोड़ दिया है और मैं उसे अपनी बेटी नहीं मानता। मैंने ये सुना तो गुस्से से मेरे दिमाग की शरियानें फटने लगी। मैंने कमरे में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। रिदा भागकर मेरे कमरे की तरफ आई तो मैं चीजें उठा उठा कर फेंक रही थी। इतनी देर में रिदा के पीछे अम्मी आ गई और अम्मी ने कहा, कमबख्त लड़की, ये तू क्या कर रही है? सामान क्यों उठाकर फेंक रही हो? मैंने कहा, क्या आप नहीं जानती मेरे गुस्से की क्या वजह है? अम्मी ने कहा, तुझे लगता है कि तू ठीक कर रही है? मैंने चीख कर कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। अम्मी ने कहा, ठीक है, फिर जो बाकी बच गया है उसको भी तोड़ दे। और अम्मी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अपना दरवाज़ा खटखटाने लगी, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर बंद क्यों कर रहे हो? अम्मी ने कहा, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें घर से निकाला जाए। अब्बू ने कहा, सफ़िया ये क्यों इतना शोर कर रही है, क्या मसला है? अम्मी ने कहा, ये लड़की पागल हो गई है और चीज़ों को उठाकर फेंक रही है, इसीलिए इसको कमरे में बंद किया है क्योंकि ये बाहर जाने के काबिल नहीं है, इसलिए अब से ये घर पर ही रहेगी और इसका कॉलेज जाना और घर से बाहर निकलना सब खत्म है। अब्बू भी लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर सहन में आ गए और अम्मी से कहने लगे, छोड़ दो सफ़िया, हमारा फ़र्ज़ था कि हमने इसे इस काबिल करना था कि ये अपने पाँव पर खड़ी हो जाए। अब छोड़ दो इसे, ये इस काबिल हो गई है कि ये हमें ज़माने भर में जूतियाँ पड़वा सके। छोड़ दो, मैं ये नहीं चाहता कि तुम उस पर जबरन अपना जोर चलाओ। अम्मी ने कहा, मैं माँ हूँ और मैं जो चाहे इसके साथ कर सकती हूँ। अगर इसे हमें शर्मिंदा करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे भी कोई नहीं रोक सकता, मैं इसके साथ जो भी करूँ। अब्बू सहन में लड़खड़ाने लगे। रिदा ने भागकर अब्बू को संभाला और वापस अब्बू के कमरे में ले गई। अम्मी भी रिदा और अब्बू के साथ चली गई। अम्मी ने पूरा दिन रात मुझे कमरे में बंद रखा और खाना भी कमरे में भेजती थी, लेकिन मैं वो खाना खाने से इनकार कर देती थी। अब्बू ने मुझे चीखते देखा तो 2 दिन बाद कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। ये सुबह का वक्त था जब रिदा कॉलेज जा रही थी और मैं घर पर ही थी। मैंने रिदा को आवाज़ लगाई, रुको रिदा, मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आती हूँ। अम्मी ने कहा, रिदा तुम जाओ, ये कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा, क्यों नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अम्मी ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया और कहा, तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ, तेरी वजह से तेरा बाप बीमार रहने लगा है। मैंने अब्बू को देखा और अब्बू के पाँव में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी, अब्बू मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अब आपको ऐसी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं आपकी पुरानी उरूज बनकर ही रहूंगी जो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है। अब्बू खामोश खड़े रहे। 2 दिन तक मस्जिद में घर में ही रही और रिदा कॉलेज जाती रही। यहाँ तक कि अम्मी ने मुझे छत पर भी नहीं जाने दिया ताकि मैं खुरम को ना देख सकूं, बात ना कर सकूं। 1 हफ्ते के बाद जब मैं कॉलेज गई तो खुरम मेरे घर के कुछ फासले पर खड़ा था और यूँ मालूम हो रहा था जैसे कि मेरा ही इंतज़ार कर रहा हो। मैंने खुरम को देखा, मेरी आंखों में आंसू भरे थे। खुरम को देखते ही मेरे आंसू आंखों से बाहर निकल आए और खुरम बहुत परेशान हो गया। मैं और रिदा कॉलेज चले गए। जैसे ही हम कॉलेज से बाहर आए तो मैंने रिदा से कहा कि रिदा 10 मिनट रुक जाओ, मुझे बस खुरम से एक आखिरी बात करनी है। रिदा ने कहा, अब तुमने कौन सी इससे बात करनी है, हर रोज़ तुम छत पर बात कर तो लेती हो। मैंने कहा, नहीं, बस मैं आखिरी बार उससे मिलना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। इतनी देर में रिदा की सहेली कायनात हमारे पास आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, यहाँ क्यों खड़ी हो? रिदा ने मेरी बात रखते हुए कहा, गर्मी बहुत लग रही है और मैं उरूज से कह रही थी चलो हम जूस पी लेते हैं। कायनात ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही पीती हूँ, फिर हम घर इकट्ठे चले जाएंगे। जूस कॉर्नर में 2-3 केबिन बने हुए थे और मैं खामोशी से एक केबिन में बैठ गई और खुरम भी मेरे साथ केबिन में आ गया, जबकि रिदा और कायनात
باہر میز اور کرسی پر بیٹھی تھی اور انہیں میرا ادھر ادھر ہونے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ جیسے ہی خرم کیبن میں آیا میں نے اس کو لپٹ کر رونا شروع کر دیا اور سب کچھ بتایا جو کچھ میرے ساتھ ہوا۔ خرم نے مجھے کہا چلو ہم کہیں بھاگ چلتے ہیں۔ میں نے کہا بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ خرم نے کہا میرے ہر جگہ بہت اچھے تعلقات ہیں، ہم کہیں نہ کہیں رہ لیں گے۔ میں نے کہا ہمیں بھاگنے کے لیے بہت سارے روپے چاہیے۔ خرم نے کہا اس کی فکر تم نہیں کرو، میں سب کچھ کر لوں گا۔ ہم دونوں نے سب کچھ پلان کر لیا کہ ہم رات کو 2 بجے چپکے سے اپنے اپنے گھروں سے نکل جائیں گے اور خرم مجھے اپنی بائک پر لے جائے گا۔ خرم نے اپنا پرس کھولا اور مجھے 1000 روپے دیے اور کہا کہ ان دونوں کو بھی تم ہی جوس پلا دینا۔ خرم کے پرس میں بہت سے پیسے بھرے ہوئے تھے۔ روپے دے کر میں نے خود میں سکون محسوس کیا اور دل میں سوچا کہ اس کے پاس تو بہت سے پیسے ہیں، ہماری زندگی گزر ہی جائے گی۔ میں آرام سے کرسی میز پر آ کر بیٹھ گئی۔ کائنات نے کہا تم کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا میں ہاتھ دھونے کے لیے گئی تھی۔ اتنی دیر میں جوس آ گیا اور میں نے اپنے بیگ سے 1000 کا نوٹ نکال کر میز پر رکھا۔ کائنات نے کہا کیا بات ہے، آج تو عروج بھی کافی مالدار ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ہاں، آج کا یہ جوس تم دونوں کو میری طرف سے ہے، تم دونوں بھی کیا یاد کرو گی؟ ردا نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہم گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی، کپڑے تبدیل کیے اور اپنے بستر پر لیٹ گئی اور ذہن میں خرم کے ساتھ اچھی زندگی کے خواب سوچنے لگی۔ اتنی دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں اٹھی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں گھبرا کر اٹھی، نہ جانے وقت کیا ہو گیا ہے اور مجھے گھر میں کسی نے اٹھایا بھی نہیں۔ جب میں اٹھی تو دیکھا گھر والے کھانا کھا رہے تھے۔ میں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ امی نے ردا سے کہا یہ برتن اٹھا کر دھو کر رکھ دو، میں تمہارے ابو کی الماری ٹھیک کر دوں اور انہیں دوائی دوں۔ ردا نے کہا جی امی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا الماری میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ امی نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہمارے کمرے میں آنے کی اور میرے شوہر کے کپڑوں کو ہاتھ لگانے کی۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے اپنا پاؤں زمین پر پٹکا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے کپڑوں کی الماری کھول کر دیکھنے لگی کہ میں کون کون سا سامان ساتھ لے جا سکتی ہوں۔ میں نے اپنا کالج بیگ خالی کیا اور اس میں اپنی ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی اور گھر والوں کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ امی 11 بجے سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی اور ردا میرے پاس بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ لائٹ بند کر دو اور تم بھی سو جاؤ، لیکن وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میرا صبح ٹیسٹ ہے اسی لیے میں نہیں سو سکتی۔ میں نے کہا میری آنکھوں میں لائٹ جا رہی ہے۔ ردا نے کہا تم کروٹ لے کر سو جاؤ۔ میں نے غصے سے کروٹ لی اور خرم کو یاد کر کے مسکرانے لگی۔ ردا 1:30 بجے کے قریب سو گئی۔ میں 2 بجنے کا انتظار کرنے لگی۔ سب گھر والے سو چکے تھے۔ مجھے گلی میں موٹر سائیکل کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گئی کہ خرم باہر آ چکا ہے۔ میں نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور چادر لی اور چپکے سے دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی۔ دروازے کے آگے ہی خرم کھڑا تھا۔ اس نے مجھے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور ہم دونوں ریلوے اسٹیشن پر چلے گئے۔ ہم نے ریلوے اسٹیشن پر اپنی موٹر سائیکل سٹینڈ پر لگا دی اور کراچی کی ٹکٹ کروائی اور پلیٹ فارم پر بیٹھے رہے۔ ٹرین کا وقت 6 بجے کا تھا۔ مجھے دل میں خوف آنے لگا کہ 6 بجے تو سارا گھر اٹھ جاتا ہے اور سب سے پہلے 4 بجے امی نماز کے لیے اٹھیں گی اور جب وہ مجھے گھر میں نہیں دیکھیں گی تو نہ جانے کیا سوچیں گی اور کیا ہوگا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ خرم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ امی کیا سوچیں گی، ابو کیا کریں گے، بس اسی طرح کی سوچیں آ رہی ہیں۔ خرم نے کہا تمہیں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب جب نکل ہی آئی ہو تو پھر سوچنے کا کیا فائدہ، اب تم کسی بھی صورت گھر نہیں جا سکتی۔ اچانک ٹرین کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم سے ڈر گئی۔ گاڑی کے رکنے کے بعد خرم ٹرین میں گیا اور ہماری سیٹ تلاش کرنے لگا۔ میں باہر کھڑی تھی۔ خرم نے مجھے کہا چلو آؤ عروج، یہی ہماری سیٹ ہے۔
मैं घर वालों की याद में खोई थी। मैंने चौंक कर कहा, मुझे अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं और मुझे लग रहा है मैंने बहुत बड़ा और गलत कदम उठा लिया है। मैं वहीं खड़ी सोचती रही और खुरम मुझे आवाज़ें देता जा रहा था, चलो उरूज, हाथ पकड़ाओ, अंदर आओ। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे घर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। खुरम ने कहा, तुम क्या बात कर रही हो, अब तुम घर वापस नहीं जा सकती, तुम्हें ये सब घर से भागने से पहले सोचना चाहिए था। मैं रोने लगी। ट्रेन ने फिर सीटी बजाई और खुरम ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, जल्दी करो उरूज, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ना चाहते हुए भी मैंने खुरम को अपना हाथ पकड़ाया और हम ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गए। मैं मुसलसल रोती जा रही थी। जैसे जैसे ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी, मेरी जान निकलती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन खुरम ने मुझे हौसला दिया और कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हम वहाँ जाकर सबसे पहले निकाह करेंगे और फिर कुछ अरसे बाद वापस आ जाएंगे। 24 घंटे की तवील सफ़र के बाद हम कराची पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद खुरम ने अपने दोस्त को कॉल की। उसने अपने घर का एड्रेस बताया और हम दोनों उसके घर चले गए। नवीद बहुत अच्छा लड़का था। उसने खुरम से कहा कि तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, बल्कि तुम्हें घर वालों को रजामंद करने की कोशिश करनी चाहिए थी, और मुझसे कहा कि आपको भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी अगर आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठा ही लिया है तो मैं आप दोनों का पूरा साथ दूंगा। खुरम ने कहा, बस एक एहसान कर दे, हम दोनों का निकाह करवा दे। नवीद ने कहा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ कर लूँगा। खुरम और नवीद बाजार चले गए और मैं कमरे में अकेली सहमी हुई बैठी थी। ये नवीद का गेस्ट हाउस था, जबकि नवीद की बहुत बड़ी फैमिली थी जो कि साथ वाले घर में रहती थी, और ये गेस्ट हाउस घर के साथ ही था। नवीद ने अपने घर वालों को बताया हुआ था कि मेरे दोस्त और उसकी मिसेस कराची घूमने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद जिस जगह मैं बैठी थी उस कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैं एकदम से हिल गई और कांपती हुई आवाज़ से बोली, कौन है? बाहर से किसी औरत की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मैं नवीद की अम्मी हूँ। मैंने आह भरी। दरवाज़ा खोला तो नवीद की अम्मी अंदर आई और उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, कैसी हो बेटा, तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? मैंने कहा, सब कुछ बहुत अच्छा था। उन्होंने पूछा, नवीद और तुम्हारे शौहर कहाँ गए हैं? मैंने कहा, कुछ बता कर नहीं गए, बाहर गए हैं। उन्होंने कहा, अच्छा तुम नहा लो और फ्रेश हो जाओ, मैं खाना भिजवाती हूँ। वो आंटी चली गई और थोड़ी देर बाद एक ट्रे में हम दोनों का खाना आ गया और साथ में नवीद और खुरम भी आ गए। नवीद ने मुझे कहा कि भाभी आप जल्दी से तैयार हो जाएं, हमने 1 घंटे बाद मौलवी साहब को बुलवाया है। नवीद अपने घर चला गया। मैंने और खुरम ने खाना खाया और मैं तैयार हो गई। इतनी देर में नवीद और मौलवी कमरे में दाखिल हुए और नवीद ने गवाह बनकर मेरा और खुरम का निकाह करवा दिया। हम कुछ दिन वहाँ रुके। फिर मुझे खुरम ने कहा कि अब हमें घर जाना चाहिए क्योंकि घर तो वही है और यहाँ कितनी देर रह सकते हैं। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी चाहती हूँ कि अब हम वापस चले जाएं। खुरम ने कहा, मैं नवीद से कहता हूँ कि हम दोनों की टिकट करवा दें। नवीद ने लाहौर की टिकट करवाई और हम दोनों 15 से 20 दिन के बाद घर वापस आ गए। घर आने के बाद मैं अपने दरवाजे के बाहर से गुजरी तो लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा और खुरम के साथ उसके घर चली गई। लेकिन मेरे दिल को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है। मैंने नकाब किया हुआ था और लोगों की भीड़ को काटते हुए मैं घर में दाखिल हुई तो देखा कि मेरे अब्बू का जनाजा रखा था और मेरी अम्मी और रिदा का बहुत बुरा हाल था। ये देखकर मेरा दिल किया कि मैं भी चीखें मार कर रोऊं, लेकिन मैंने खुद को संभाला और वहाँ गैरों की तरह खड़ी होकर रोती रही। कई औरतों ने अम्मी और रिदा से मेरे बारे में पूछा कि उरूज कहाँ है। अम्मी ने कहा, उरूज मर गई है, वो हमारे रिश्तेदार के घर गई थी और वहीं उसका एक्सीडेंट हो गया और ये सदमा उसके अब्बू बर्दाश्त नहीं कर सके।
पहले से ही बीमार थे और अब हम दोनों को छोड़कर चले गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं अपनी बेटी का शोक मनाऊं या फिर अपने शौहर का। मेरा दिल किया कि रिदा को गले लगाऊं और उसे तसल्ली दूं, लेकिन मेरी वजह से ही मेरे अब्बू की मौत हो गई। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं फौरन से बाहर निकल आई और अपने घर चली गई। मैं अपने घर जाकर रोने लगी। खुरम ने रोने की वजह पूछी तो मैंने बताया कि मेरे अब्बू फौत हो गए हैं और उन्हें मैंने ही मारा है। वो मेरे गम से फौत हो गए। खुरम ने मुझे चुप करवाया और समझाया कि ऐसा नहीं होता। जैसे इंसान की जितनी लिखी हो वो उतनी ही देर जिंदा रहता है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। मैं हर रोज छत पर जाती कि शायद मुझे रिदा नजर आ जाए और मैं उससे हाल पूछ लेती, लेकिन वो छत पर ही नहीं आई। मुझे एक बच्चे से मालूम हुआ कि मेरी अम्मी अस्पताल में है और उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है। मैंने खुरम से कहा मैं अस्पताल जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी अस्पताल में है और रिदा कुछ नहीं संभाल सकती। खुरम ने मुझे कहा तुम चली जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। मैं अस्पताल गई और रिदा मुझे देखते ही मेरे गले लग गई और रोने लगी। मैंने उससे अम्मी की तबीयत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि अम्मी को दिमाग का अटैक हो गया है और वो बिल्कुल भी बोल नहीं सकती और ना ही हिल सकती हैं। मैं उन्हें बड़ी मुश्किल से अस्पताल लाई हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि आप दुआ करें। रिदा ने कहा आपको पता है कि अब्बू नहीं रहे? मैंने कहा हाँ, मैं उसी दिन वापस आई थी क्योंकि मैं कराची चली गई थी। इतनी देर में डॉक्टर हमारे करीब आया और उसने मुझसे कहा कि आप कौन हैं? मैंने कहा मैं इनकी बड़ी बेटी हूँ उरूज और ये इनकी छोटी बेटी है। डॉक्टर ने कहा मतलब आप दोनों बेटियाँ हैं? मैंने कहा डॉक्टर साहब सच बताएं, अम्मी को क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा आप दुआ करें, अब हम कुछ नहीं कह सकते। इतनी देर में खुरम अस्पताल में आ गई क्योंकि मुझे अस्पताल आए हुए काफ़ी देर हो गई थी। उन्होंने आते ही मुझे कहा चलो उरूज घर चले, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं जैसे ही खुरम के आने पर खड़ी हुई, रिदा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा उरूज रुक जाओ, मैं अकेली कैसे रहूँगी? खुरम ने कहा तो फिर यहीं रह लो क्योंकि तुम्हारी बहन रो रही है। मैंने कहा मैं भी यही चाह रही थी कि मैं यहीं रह लेती हूँ। अभी हम तीनों ये बात कर ही रहे थे कि डॉक्टर आए और हम दोनों डॉक्टर की तरफ भागी और पूछा कि हमारी अम्मी की तबीयत कैसी है। डॉक्टर ने रिदा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। हम दोनों बहनें रोने लगीं कि अब एक के बाद एक और क़यामत हम पर टूट पड़ी है। कुछ देर के बाद मैंने खुरम से कहा कि जाओ एम्बुलेंस ले आओ, अम्मी को घर लेकर जाना है। और खुरम एम्बुलेंस ले आया। अम्मी को एम्बुलेंस में रखा। रिदा एम्बुलेंस में बैठ गई और जैसे ही मैंने बैठने के लिए अंदर कदम बढ़ाया, रिदा ने मुझे रोक दिया और कहा कि उरूज तुम घर नहीं आ सकती। ये अम्मी अब्बू की वसीयत थी कि तुम उन्हें हाथ नहीं लगाओगी और ना ही उनका चेहरा देखोगी, इसीलिए ये सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। मैं शर्मिंदा होने लगी और मैंने सोच लिया कि रिदा ठीक कह रही है, मेरा जुर्म ही ऐसा है। रिदा अम्मी को लेकर घर चली गई और सब मोहल्लेदार घर जमा हो गए। खुरम को कोई भी नहीं जानता था कि ये मेरा शौहर है। खुरम ने सब कुछ आगे होकर खुद किया और मेरी अम्मी के जनाजे को कंधा दिया। सब लोग चले गए। रिदा घर में अकेली रहती थी। रिदा हर वक्त अम्मी अब्बू के लिए दुआ करती थी, नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी। इसी तरह वो बहुत ही नमाजी और परहेजगार बन गई। मैं हर रोज़ रिदा से छत पर बात किया करती थी। एक दिन रिदा मुझे कहने लगी कि मुझे घर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। हर वक्त अम्मी अब्बू की याद सताती है। जिस जगह देखती हूँ वही नज़र आते हैं। कई दफ़ा तो मेरे कानों में उनकी आवाज़ गूंज रही होती है। मुझे अपने ही घर से डर लगता है। उरूज ने कहा तुम इस घर को ताला लगाओ और मेरे और खुरम के साथ यहीं मेरे घर रह लो, लेकिन रिदा ने मना कर दिया कि वो अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने उसे बार बार यहाँ रहने के लिए इसरार किया तो वो राज़ी हो गई। रिदा ने कहा शुरू वाले कुछ दिन तो कायनात मेरे साथ यहाँ मेरे घर में रहती रही है।
میں نے کہا تم اپنا سامان تیار کرو، میں خرم کو بھیجتی ہوں، وہ تمہیں یہاں پر لے آئے گا۔ ردا نے اپنا سامان تیار کر لیا اور مجھے کال کی کہ میں نے سامان باندھ لیا ہے۔ میں نے کہا بس تم تالا لگاؤ، میں خرم کو بھیج رہی ہوں۔ میں نے خرم سے کہا کہ آپ ردا کو جلدی سے لے آئے۔ خرم فوراً اٹھا اور ردا کو لینے چلا گیا۔ جب وہ ردا کو لے کر آیا تو ردا میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ ہم دونوں بہنیں امی ابو کی باتیں کرتے ہوئے رونے لگے۔ پھر میں نے ردا کو کمرہ دکھایا اور کہا کہ آج سے یہ تمہارا کمرہ ہے اور تم یہیں رہو گی۔ میں تمہیں یہاں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آنے دوں گی۔ تم یہاں میری بہن نہیں بلکہ میری بیٹی کی طرح رہو گی۔ اور خرم نے کہا تمہاری بہن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ردا میرے گھر آنے کے بعد بھی مسلسل مصلے پر بیٹھی روتی رہتی تھی اور اللہ سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں اسے بہت خوش تھی کہ میری بہن اس قابل ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہی ہے، اور میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں ماں باپ کی شکل میں دی تھی ان کو ٹھکرا چکی تھی، شرمندہ ہو رہی تھی۔ ردا کو دیکھ کر خرم جب بھی کام سے گھر آتے تو ردا کے لیے بہت کچھ لے کر آتے۔ ردا میرے گھر میں میرے سامنے رہتی تو تھی، لیکن مجھے اس کے چہرے پر ایک بھی دن خوشی اور مسرت نظر نہیں آئی۔ میں اس کی حالت پر بھی پریشان تھی۔ ردا کی خوش ہونے کی بس ایک ہی وجہ باقی تھی، وہ کائنات تھی۔ جب بھی کائنات کی کال آتی تو ردا سب کچھ بھول جاتی اور کائنات کے ساتھ سہیلیوں کی باتیں کرتی رہتی اور اس کے چہرے پر ہنسی کھل جاتی۔ کئی بار میں ردا کی حالت کو دیکھتے ہوئے کائنات کو کال کر دیتی تھی اور ردا سے کہتی تھی کہ کائنات کی کال آئی ہے اور وہ تمہیں یاد کر رہی ہے۔ جیسے ہی ردا کائنات سے بات کرتی تو اس کے چہرے پر ہنسی اور سکون آ جاتا، اور بس یہی دیکھ کر میں سکون محسوس کرتی تھی۔ ایک دن مجھے میری طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ خرم کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ میں نے خرم سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر پر لے جائیں۔ خرم نے مجھے کہا ابھی مجھے کسی کام سے جانا ہے، میں اپنے دوست کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، تم ایسا کرو ردا کو لے جاؤ۔ میں نے کہا ردا کچھ دیر پہلے نماز پڑھ رہی تھی اور وہ ابھی سوئی ہے، اسی لیے میں اسے اٹھا نہیں سکتی۔ میں نے کہا میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ جاتے ہوئے میں ردا کو کہہ کر گئی کہ میں تھوڑی دیر تک آ رہی ہوں، ڈاکٹر پر جا رہی ہوں اور خرم بھی جا رہے ہیں، تم دروازہ ٹھیک طرح سے بند کر لینا۔ ردا نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اور سو گئی۔ اب ردا اور خرم گھر پر ہی تھے اور میں اکیلی چلی گئی۔ جب میں ڈاکٹر پر پہنچی، ڈاکٹر نے میرے کچھ ٹیسٹ کیے اور اس نے مجھے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ ڈاکٹر نے مجھے ادویات لکھ کر دی۔ میں بہت خوش ہو گئی اور گھر کی طرف آنے لگی، اور مجھے خرم کا بے صبری سے انتظار ہونے لگا کہ میں کس طرح خرم کو بتاؤں کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ پھر میں سوچنے لگی کہ نہ جانے خرم کیا ریئیکٹ کرے گا۔ میں گھر آ گئی۔ میں نے دیکھا ردا جائے نماز پر بیٹھی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا ہوا ہے۔ میں نے آخر ردا سے پوچھ ہی لیا کہ ردا کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ ردا نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور ردا کی اسی تکلیف کی وجہ سے میں اس کے ساتھ اپنی خوشی بھی نہیں بانٹ سکی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ دن بدن ردا زیادہ روتی جا رہی ہے اور اس کے سجدے پہلے سے بھی زیادہ طویل ہو گئے ہیں۔ مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی۔ میں بار بار ردا سے پوچھتی تھی کہ کیا بات ہے، تم اتنا کیوں رو رہی ہو، لیکن اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا اور بس مجھے ایک ہی جواب دیتی تھی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ میں نے کہا تم کس کے لیے مدد مانگ رہی ہو، مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ ردا نے کہا جو مدد مجھے اللہ سے چاہیے وہ تم نہیں دے سکتی، اسی لیے میں اللہ سے ہی اپنے سجدوں میں مدد مانگ رہی ہوں۔ میں نے کچھ دن بعد خرم کو بتایا کہ آج کل ردا کچھ زیادہ ہی پریشان رہتی ہے۔ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ اس کے سجدے بہت طویل ہو گئے ہیں اور وہ اللہ سے ہر وقت مدد مانگتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے۔ خرم نے کانپتے ہوئے لفظوں سے کہا کہ تم نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں پریشان ہے؟ میں نے کہا ہاں،
پوچھا ہے؟ خرم نے کہا پھر اس نے کیا بتایا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس یہ کہتی ہے کہ اللہ ہے میرے ساتھ، ضرور میری مدد کرے گا۔ ہم سب سو گئے۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں ردا کے کمرے میں گئی تو وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، مجھے کوٹھے پر بیٹھنا ہے اور ناچنا ہے، میں کوٹھے پر چلی جاؤں گی۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں سوچنے لگی کہ ایسا کیا ہوا ہے جو یہ نیند میں کوٹھے پر جانے کی باتیں کر رہی ہے۔ میں گھبرا گئی اور نظر رکھنے لگی۔ اگلی صبح خرم جلدی کام پر چلا گیا۔ میں ردا کو اٹھانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی لیکن وہ سو رہی تھی۔ میں واپس آ گئی اور اپنا کام کرنے لگی۔ وقفے وقفے سے میں ردا پر نظر رکھتی تھی کہ یہ کیا کرتی ہے، لیکن جب بھی میں نے اسے دیکھا اسے مصلے پر ہی بیٹھے دیکھا اور اسے اللہ سے مدد مانگتے دیکھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ نیند میں کیا بول رہی تھی، اور اگر اسے دیکھو تو یہ ہر وقت مصلے پر رہتی ہے۔ کام ختم کرنے کے بعد میں پھر ردا کے کمرے میں گئی تو ردا کال پر کائنات سے بات کر رہی تھی۔ میں دروازے میں کھڑی ہو کر اس کی باتیں سننے لگی تو میں نے سنا کہ ردا کائنات سے کہہ رہی تھی کہ مجھے خرم نے دھمکی لگائی ہے کہ اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو۔ میں تم دونوں بہنوں کو رانی بنا کر رکھوں گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں کوٹھے پر بیچ دوں گا اور وہاں تم ناچو گی اور کوٹھے پر رنگ رنگ کے آدمی تمہیں نوچیں گے۔ میں دروازے کے باہر کھڑی یہ سن رہی تھی اور سنتے ہی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، مجھے چکر آنے لگے۔ میں رونے لگی اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور خرم کی حرکت پر افسوس کرنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس پر کیا عمل کروں۔ میں نے سوچا کیا ردا جھوٹ بول رہی ہے؟ خرم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر خیال آیا کہ وہ کیوں ایسا بولے گی، وہ تو مسلسل اللہ سے مدد مانگ رہی تھی اور وہ کائنات سے کبھی بھی کوئی بات نہیں چھپاتی، اسی لیے اسی سے بات کر رہی تھی۔ ردا مجھے آواز دینے لگی لیکن میں اپنے کمرے میں تھی۔ وہ میرے کمرے میں میرے پیچھے آ گئی اور مجھے روتا دیکھ کر کہنے لگی تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا میرے پاس آ کر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ خرم نے تمہیں کیا کہا ہے۔ ردا نے کہا کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ ردا نے کہا اگر سن لیا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تو ردا نے کہا میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارا گھر خراب ہو، کیونکہ تم نے امی ابو کے خلاف جا کر خرم سے شادی کی ہے اور امی ابو کے مرنے کی وجہ خرم ہی ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ تمہارا گھر ٹوٹے یا تمہارا دل ٹوٹے، اور اللہ سے مدد بھی میں اپنے لیے اسی لیے مانگ رہی ہوں تاکہ میری وجہ سے تمہارے گھر پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اتنی دیر میں کائنات کی امی کی کال آ گئی۔ میں نے فون سپیکر پر ڈالا تو وہ کہہ رہی تھی کہ ردا تمہارا اس وقت کوئی بھی بڑا نہیں ہے جس سے بات کی جائے، میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے زریز کے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے۔ کائنات نے فون پکڑا اور کہا میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے میں نے امی سے تمہارے اور زریز کے رشتے کی بات کی ہے اور امی مان گئی ہیں، اسی لیے کل ہم نکاح کے لیے آ جائیں گے۔ تم اپنے گھر چلی جانا کیونکہ امی نہیں جانتی کہ عروج زندہ ہے اور یہی ہے اور تم اس کے پاس رہتی ہو۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ردا کو پیار کرنے لگی اور کہا تم اپنے گھر جاؤ، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ میں نے ردا کو اس کے گھر بھیج دیا اور اگلی شام کائنات ردا کو اپنی بھابھی بنا کر اپنے گھر لے گئی۔